सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं स्वर्ण सिंह टहना ਤੇ हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लंघे कल पंजाब के अद्धों वध हिस्से दे विच जबरदस्त मींह पिया। जलंधर दे विच, हुशियारपुर दे विच ते पंजाब के होर वख-वख हिस्सों के सवेर के वेले तो लैके दोपहर के वेले तक ते कई थावां दे उत्ते आथन के वेले जबरदस्त मींह पैण दे करके तो मौसम विभाग ने यह गल कही है कि फसल प्रभावित हो सकती है, झोने की फसल प्रभावित हो सकती है। खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के वलों यह गल कही गई है भी पहला इस गल की आस सी कि 20 सितंबर के नेड़े तेड़े मींह खत्म हो जाने, मींह हट जाने पैणों, पर हुण अक्तूबर तक ये आस है। अक्तूबर के विच भी मींह पैंदे रहणगे। उन्होंने कहा जी कि बदलियां हुई परिस्थितियों के मद्देनज़र ये अंदाज़ा लगता है। कहने का भाव है जी कि हुण झोने नूं मींह की जरूरत नहीं, पर मींह लगातार पै रहे हैं जिहदे करके कोई बीमारी, कोई समस्या फसल के लिए खड़ी ना होवे। इहदे लई चिंता ते चिंतन किया जा रहा। खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी कह रही है कि असीं किसानां नूं लगातार समझा रहे हैं, पर मींह पंजाब दे विच लगातार जिस तरीके दे नाल लंघे कल पिया उहने धन धन करवाती है। तो हर थां दे उत्ते चिक्कड़ चुल्हा, गोडे गोडे पानी हर थां दे उत्ते खड़ा। क्योंकि आपां जाणदे हां भी पंजाब दे विच जिन्ने मर्जी विकास के नारे मार लो, पानी की निकासी का साडे कोल प्रबंध नहीं होया। तो होर असीं पता नहीं किहड़ा कद्दू दे विच तीर मारांगे जां मार चुके आ। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है उहदे वाले जाण तो पहलां मेरे निजी तौर के उत्ते विचार है, शायद तुसीं इस गल दे नाल सहमत भी होवो। बड़ा दुख हुंदा मैनूं जाती तौर के उत्ते, निजी तौर ते जदों ये गल कही जाती है जी कि असीं फलाणे चेहरे के आधार के उत्ते चोणां लड़ांगे। ऐतकी साडा चेहरा पंजाब दे विच नवजोत सिंह सिद्धू होऊगा। पिछली बार कहा गया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चेहरा होऊगा, सिख चेहरा होऊगा। फिर कोई ये गल कहना जी कि साडा चेहरा तो ऐतकी पंजाब दे विच फलाना होऊगा, फलानी पार्टी दे वल्लों। गुरदासपुर दे विच कहने सी सन्नी दिओल दा चेहरा होऊगा। फिर गल कही जाती कि यूपी दे विच सीएम दा चेहरा फिर एक बार योगी आदित्यनाथ होऊगा। भी चेहरे दे उत्ते किसी ने की कराउणा, सवाल तो यह है कदे किसी पार्टी ने अज तक ये शब्द मूँह दे विचों कढ़िया कि असीं जी अपने कीते हुए कम्मां दे सदका चोण लड़ांगे। चेहरे चूरे की कोई गल नहीं। चेहरा हिंदू होवे, सिख होवे, मुसलमान होवे, ईसाई होवे, जैनी होवे, बोधी होवे, इस गल दे नाल की फर्क पैंदा। पर साडे दिमाग दे विच ये गल पाई गई है कि भाई फलाणे चेहरे के आधार ते चोणां लड़ांगे। ये चेहरे चूरे की गल है ना जिहड़ी ये फिल्मां दे विच चलदी हुंदी है भी आ जी सलमान खान के चेहरे के आधार के उत्ते फिल्म चलूगी। सलमान खान की वड्डी सारी फोटो ला दो पोस्टर के उत्ते भी इहदी फिल्म आ, इहदा चेहरा विकदा। पंजाब दे विच हुण किहदा चेहरा विचड़ा चाहुंदे? पंजाब तां आप विचारा विकिया पिया। इत्थे तां गाने भी बने आ, कोई लै सकदा तां लै लो जी, मेरा सारा ही पिंड विकाऊ आ। सो इस तरीके दीयां गल्लां चलदियां ते गल्लां सच्चियां भी आ। पंजाब दे विच की चल रहा इहदे बारे दस्सण दी कुछ लोड़ नहीं। सो पंजाब दे विच लोक भी नहीं इस पक्ष नूं सोच के राजी, ते राजनीतिक लोकां ने तां सोचना ही काहदा। मैनूं निजी तौर दे उत्ते दुख हो रहा कि जिस तरीके दे नाल दलित 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 प्रचारिया गया। हालांकि ये नहीं गल कही गई भी एक पढ़िया लिखिया बंदा असीं मुख मंत्री बनाया, पर इहदे नाल राजनीतिक गौं गर्ज पूरी नहीं सी हुंदी। सानूं किसे नूं नहीं पता सी, मैनूं भी बहुत घट पता सी, शायद तुहानूं भी ना पता होवे कि चरणजीत सिंह चन्नी किहड़े भाईचारे दे विचों आ। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी आ जिहड़े वो जट सिख आ, वो दलित भरा, वो कौन आ? असीं तां मनुख नूं मनुख समझदे आ। पर राजनीतिक लोकां ने साडे दिमाग दे विच ये गल पाई कि जी असीं दलित भाईचारे नूं पहली वार मुख मंत्री बनाता। जे मुख मंत्री बनाता फिर की गल होगी? तुसीं ये गल क्यों नहीं कही भी असीं पढ़े लिखे बंदे नूं मुख मंत्री बनाता? हुण बाकी विरोधी पार्टियां गल कह रही भी देखो जी दलितां दा घाण कीता जा रहा जी कि 4 महीने लई मुख मंत्री बनाया। सो ये खेडां खेडियां जा रहीआं। असीं ये नहीं कहंदे भी दलित भाईचारे नूं क्यों नहीं अगे आउण दा मौका मिलदा। वो दलित नूं आपां घटा के ही क्यों पेश करदे? सवाल तां इह आ। जदों गुरु नानक साहब ने गल कही आ भी मनुख एक आ, जदों उन्होंने ये गल कही आ भी भाई धर्म सारिआं दा एक समान आ, फिर आपां किहड़े चक्कर दे विच पए आ? आपां की साबित करना चाहुंदे आ? ना तां लोकां दे मनां विचों जात पात दीआं, नस्ल दीआं, धर्म दीआं वंडियां निकलियां, ते ना ही राजनीतिक लोकां ने कढ़ण दी कदे कोशिश कीती है। सो पंजाब दे विच ये कुछ होना ये गुरु नानक साहब दे सिद्धांतां दे बिल्कुल उल्ट गल है। लोग हੱਸ के टाल दिंदे आ, लोग गाल दुप्पड़ कढ़ के सार दिंदे आ, छुरली जी छड्ड के चले जांदे आ। सो इस गल दे उत्ते भी कदे कदे हैरानी ते दुख हुंदा जेकर असीं ना इन्हां गल्लां नूं विचारांगे, तुसीं सारे ना विचारोगे तां फिर इन्हां गल्लां दे उत्ते चर्चा करूगा कौन? सो पंजाब दे विच सानूं कोई सिख, हिंदू, मुसलमान इस चक्कर दे विच पैण दी लोड़ नहीं। चंगा बंदा होवे, पढ़िया लिखिया बंदा होवे, सिख चेहरा होऊगा, फलाना चेहरा होऊगा, ये गल्लां बहुत छोटियां बौणियां संकीर्ण सोच दीआं धारनी वालियां ये गल्लां हैगियां। थोड़ा जिहा उत्ते उठना चाहिए। हुण जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी है चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े कि पंजाब दे नवें मुख मंत्री है। वो गए हैगे दिल्ली वल, उड़ान भरी है उन्होंने।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 2-3 ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਲੈਕਸਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਫਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਆ। ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ VIPs ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜੀ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜੋ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੂੜ ਪੱਟੀ ਆ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, OP ਸੋਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਪਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਪਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਚੌਪਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਚੌਪਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, 32% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਗ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਹੜੀ ਸੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਨੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ 2022 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਥਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਕਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ 90 ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 32% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ?
सो ये भी गल है भी मन्निया जा रहा जिस तरीके दे नाल ऐलान भी होया कि अगली वार सिद्धू के नाम के उत्ते चोणां लड़ियां जाणगीआं। सो गल ये है, इसदा मतलब ये निकलिया कि चन्नी नूं वरत्या जा रहा ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਦਾ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗਲ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ, ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 1358 ਤੇ ਲਿਖਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 46 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ DSGMC ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।